ನಮಃ. ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿದಾಗ ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕನಸು ಮೂಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ನೀಡುವ ದೇಗುಲವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ 166ರಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಈ ಎಸ್ಡಿಎಂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ್ರಾಣಿ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ, ಕಾನೂನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 56 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಉಜಿರೆಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜು ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ. ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಲಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಇದೀಗ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ UGC ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಸಂಸ್ಥೆ NAAC-ನಿಂದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ A++ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 11 ವಿಷಯಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ, ಅಂತೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕಾ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. Every auspicious beginning is made meaningful with a moment of prayer. Prayer is a key that opens every door to wisdom, peace, and success. Before words are spoken and celebrations begin, let us fill this atmosphere with the faith, hope, and divine blessings. I now invite Ms. Pavani and team for the prayer. Shambho Girisha Surapujita Kama Vairin Gaurisha Shankara Maheshwara Vishwaheto Shambho Girisha Surapujita Kama Vairin Gaurisha Shankara Maheshwara Vishwaheto Dharmastalesha Sakalesha दयापयोधे श्री मंजुनाथ निधरा कुरु मंगलम मे धर्मस्थलेश सकलेशा दयापयोधे श्री मंजुनाथ निधरा कुरु मंगलम मे कुरु मंगलम मे कुरु मंगलम मे कुरु मंगलम मे. A sincere welcome is a melody that sets the rhythm for a memorable occasion. To extend a heartfelt welcome to our esteemed dignitaries, faculty members, and dear students, I now invite Mr. Shreyas B., Coordinator, Student Welfare Committee, to deliver the welcome address. Om Shri Manjunathaya Namaha. Seeking the blessings of Puja Shri Virendra Hegde Ji, Matru Shri Hemavati V. Hegde Ji, respected dignitaries on the dais and off the dais, I feel deeply honored to extend a heartfelt welcome to each one of you on the occasion of this Students' Activity Fora Inauguration 2026-27. A college is not merely a place of academic learning. It is a platform to develop leadership skills and learn to work with team, inculcating values and responsibilities. Firstly, I would like to welcome the inaugurator of today's program, Dr. Satish Chandra S., whose guidance encourages us to work with a dedication. Welcome to you, sir. I also welcome the chief guest of today's program, Dr. Shashank Kulamarwa,
Your presence adds immense significance to this occasion. Welcome to you, sir. The success of any program is built on meticulous planning. We are indeed fortunate to have with us our respected principal, Professor Vishwanatha P., whose guidance inspires us to organize programs of excellence. Welcome to you, sir. I take this moment to welcome all the office bearers of UG and PG programs. Your presence adds significance to this program. Welcome to you all. We also have with us the family members of Dr. Shashank Kulamarwa. Welcome to you, sir. I also welcome Vice Principal, Registrar Administration, Registrar Evaluation, Deans, UG and PG, HOD, and all faculty members for gracing this occasion. Heartily welcome to you all. Today we have with us the class captains of both UG and PG program. Your presence has enhanced the dignity of this gathering. Welcome to you all. I also welcome media and publicity team, technical team for your constant support to our program by giving a wide coverage. Welcome you all. I take this moment to welcome the FORA staff coordinator, Ms. Akshata K. and Ms. Namrata Jain, and all the members of Student Welfare, Discipline Committee, and the Program Committee for your unwavering support and for being the backbone of this program. My sincere welcome to each one of you. Finally, I extend a hearty welcome to all our dear students. Your presence is the heartbeat of this program. Heartfelt welcome to you all. To end with a leadership quote, a leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. With these words, I conclude my welcome address. Thank you one and all. With that warm beginning, let us now move forward with the next segment of our today's program. Flowers are the poetry of nature, expressing respect and gratitude. Let us now offer a floral welcome to our honored guest. I now invite Mr. Ranjan, President of Science Association, to florally welcome inaugurator of today's program, Dr. Satish Chandra S., Secretary, SDM Educational Society, Uchire. I now invite Mr. Bhavishit, President of Commerce Association, to florally welcome Chief Guest of our today's program, Dr. Shashank Kulamarwa, Program Specific Researcher, School of Informatics, Kyoto University, Japan. I now invite Mr. Pavan Kumar, President of PG Program, to florally welcome President of our today's program, Professor Vishwanath P., Principal, STM College, Uchire. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. अर्थात I bow to the sacred light of the lamp which brings auspiciousness, well-being, good health, prosperity and removes negativity, thoughts and ignorance. With this sacred invocation, I invite our esteemed inaugurator, Dr. Satish Chandra S., Secretary, SDM Educational Society, Uchire, along with other dignitaries on the dais to kindly come forward and light the ceremonial lamp marking the auspicious inauguration of Student Activity Fora under the Student Council 2026-27. कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं. May this light guide us towards positivity and prosperity. विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते. ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ
ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च पतिं स्वच्छां मे सदा ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕಾ ಸಂಘಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕಾ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಇದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನವೀನ್ ಮೋರಸ್ ಎಂಬ ನಾನು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಎಂಬ ನಾನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಪವನ್ ಎಂಬ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ರೈ ಎಂಬ ನಾನು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಖುಷಿ ಎಂಬ ನಾನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ರಚನಾ ಎಂಬ ನಾನು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಘನತೆ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ, ನನ್ನ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನೈತಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ, ನನ್ನ ಹುದ್ದೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುರುತು ಫಲಕ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅಕ್ಷತಾ ಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Good morning all. Now it's time to congratulate and honor President, Secretary, Joint Secretary of different streams and coordinators of student activity fora. May I request the student coordinator to come forward on the stage as their names are called. I now request inaugurator of today's program, Dr. Satish Chandra S., Secretary, SDME Society, to felicitate our students. Presidents of Arts Association, Mr. Neville Naveen Morris. President of Commerce Association, Mr. Bhavishit. President of Science Association, Mr. R. Ranjan. President of PG Center, Mr. Pavan Kumar.
Secretary of Arts Association, Mr. Nikhil Rai, BA. Secretary of Commerce Association, Mr. Preetham Gowda, R. Secretary of Science Association, Mr. Sampath. Joint Secretary of Arts Association, Mr. Rachana Tejaswini V. Joint Secretary of Commerce Association, Ms. Kushi T. Joint Secretary of Science Association, Mr. Karthik. Thank you, sir. May I request our esteemed chief guest, Dr. Sashanka Kulamarwa, to felicitate our students. So, from Craft Fora, Charan Kumar, first BCom A section. Shravan, second BBA. Ashika, third BVoc. From Quiz Fora, Karthikesh from first BSc A. Sai Chinmayi SR from second BCom A. Sujan Jain from third BCA B. Rahul Patel, final BCom B. Photography and Media Fora, Sandesh R, first BCom C. Sanjana H, second BA B. Communicative English Fora, Spurti, first BCA A. Prajna Kumari K, third BSc. From Legal and Civic Awareness Fora, Akash K, first BA. Shobit, second BCom B. Abhishek BL, third BCom D. From Debate Fora, Nishan, first BCA B. Sanusha Pinto, third BA B. From True Education Fora, Atmi B, second BAC B. Jeevan Gowda, third BCA A. For event
Management Mora. Chirant, second BCom D. Srijana, second BCA B. Thank you, sir, for facilitating our student. I now request our beloved principal, Professor Vishwanatha P, to felicitate our students. From Readers Fora, Tamilarasan, first BU. Shraddha, second BSc A. Jeevit V, second BCA A. Trisha, third B Voc. From Writers Fora, Varshini H, first BCom D. Varsha, final B Voc. From Cartoon Drawing and Painting Fora, Swastik K, first BCom B. B Aditya Pai, second B Voc. Dhanush, third year BCom C. From Cultural Fora, Shravan, first BBA A. Ankita N, second B Voc. Ankita N, second B Voc. Bhavishya Shetty, third BBA. Bhavishya Shetty, third BBA. Class representative of Post Graduation Center, Sangeeta, second MCom. Amulya B Rao, second MSc Statistics. Jit K Joli, second MSc Psychology. Sihan Ahmed, second MA English. Sindhu SB, second MA Journalism. Dishan, second MSc Biotechnology. Dishan, second MSc Biotechnology. Meghashri VS, from second MSc Chemistry. C. Sai Kiran, second MSc Organic Chemistry. Thank you, sir. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಇವರು ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ MSc ಪದವಿಯನ್ನು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. SDM ಕಾಲೇಜಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, SDM ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಕಾವಂದರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಇದರ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ ಕುಳಮರ್ವ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಿ ಅವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾದ ನವೀನ್ ಮೋರಸ್, ರಂಜನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಭವಿಷ್ಯತ್, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕಾ ಫಾರಂಗಳ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರ ತೀರ್ಥರೂಪರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕುಳಮರ್ವ ಅವರೇ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ ಕುಳಮರ್ವ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಂದು 5-6 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಯದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವರ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ ಕುಳಮರ್ವ. ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯೋಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಥವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಓಗೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ student leaders and all the students. Wish you a very best academic year ahead. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗುವಂತಹ, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸಲ ಬಹಳ ಯುವಕರನ್ನೇ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್, ಎರಡನೇದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಮೂರನೇದ್ದು ಝೆನ್ಝಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇದು 3 ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, 2-5 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಝೆನ್ಝಿ ಬಳಗದವರು. 1998ರಿಂದ 2012ನೇ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಚಿಂತನೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುವಂಥವರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಬೆಲೂನ್ ಮಾರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬೆಲೂನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಝೆನ್ಝಿ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ನಾನು ಝೆನ್ಝಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಝೆನ್ಝಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತನಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬ ಬೆಲೂನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆಲೂನ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸಿದಂತಹ ಬೆಲೂನ್ಗಳು, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆಲೂನ್ಗಳು. ಆ ಚಿಕ್ಕ 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಅಂಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬೆಲೂನ್ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥದ್ದು ಝೆನ್ಝಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ತಾನೇ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ.
ನೀವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ. ಕೂಡಲೇ ಅವಳ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಪೆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂತ. ಕೂಡಲೇ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಅವಳು. ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಏನೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲೋ ಏನೋ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಯಾರು ARUNA ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಕರ್ಷಕವಾದ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ, ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ, ಜೆನ್ಸಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂಕಲ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಅವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ. ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನೀನು ಭಾಳ ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾವಿ ಸೊಸೆಗೆ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹೌದು ಕೂಡ. ಅಂಥದ್ದೇ ಬೆಲೂನ್ ಮಾರುವವನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬೆಲೂನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಲೂನ್ ಮಾರುವವ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಈ ಬೆಲೂನ್ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಅನಿಲ ಯಾವುದಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್, ದ height to which that balloon flies is not based on the color of the balloon, rather than it is the gas which is that inside it. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲ. ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಧೋರಣೆ ಏನಿದೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಏನಿದೆ, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಸತ್ವವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆ ಬೆಲೂನ್ ಮಾರುವವ ಹೇಳಿದಂಥ ಏನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಸರಿ ಹೊಂದ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಂಬೆ ಮುರಿಬೋದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕೊಂಬೆ ಮುರಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಧೋರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೀತೀರಿ, ಅದು
ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಪವರ್ಫುಲ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ that can be achieved during your these college days. That's why this activity fora, which supports to rather make you so strong. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದುವರಿದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ನಾಲೆಜ್, whereas the activities give you confidence. So knowledge and confidence helps you or supports you to build a better career and also a better life. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ವಿಜ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವೊಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ನಿಜವಾದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಕೇವಲ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೊಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ವಿತ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಲೀಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವಿಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಉಳಿದವರು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಾನು ಅದರ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ. ಅನೇಕ ಕಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಯು ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ. ಬಹಳ ವಿಧೇಯತೆ, ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತು ಕೇವಲ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಈವನ್ ದ ಜರ್ನಿ. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಆ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅನುಭವ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಜಾಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗದ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ನಾಲೆಜೇಬಲ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಷನ್. ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರುವಂತಹ, ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರುವಂತಹ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂತಹ, ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತೀರ್ಥರೂಪರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ಮಾನವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ, ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ BBA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೆಚ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 2026 ಜುಲೈ 15ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 19ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಕಿರಿಯ ಪುರುಷರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೀಜಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 54ನೇ ಹಿರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೆಲ್ಲೂರಿನ VIT ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೇಲಂ ಪೆರಿಯಾ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಹಾಗೂ ಶಾರದಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಸುದೀನಾ ಅವರ ನಿರಂತರ ಸಮರ್ಪಿತ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೆಚ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. PD ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಸುದೀನ ಸರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ 1986ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗವು 40 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ನಾಡಿಗೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ವಿಭಾಗದ ಚಿಗುರು ಪತ್ರಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯೋಗ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚಿಗುರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಸಂಹಿತಾ ಎಸ್ ಮೈಸೂರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಂಗನಾಥ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅವರ ಸಂಪಾದಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿಗುರು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ್ ಕುಲಮರ್ವ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. Hard work plants the seed, dedication nurtures it, and success blooms as its most beautiful reward. It's my privilege to introduce a personality who truly embodies these values. Our esteemed chief guest, Dr. Shashanka Kulamarva, is a proud alumni of our institution. He is a program-specific researcher at the prestigious Graduate School of Informatics, Kyoto University, Japan. He completed his PhD in mathematics from the National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal, and his MSc in mathematics from the Indian Institute of Technology, Madras.
His academic and research journey includes serving as a postdoctoral fellow at the Institute of Mathematical Sciences, Chennai, and as a research associate at the Indian Institute of Science, Bangalore. His research interests encompass graph theory, combinatorics, structural and algorithmic graph theory, and computer algorithms. Dr. Kulamarva has authored numerous research papers in reputed international journals and conferences, earning recognition for his valuable contributions to mathematical sciences. Alongside his research, he has also guided and taught students at NITK Surathkal, inspiring young minds through his passion for teaching and innovation. His remarkable achievements stands as a testament to intellectual curiosity and academic excellence. We are truly delighted to have such an accomplished scholar with us today. With an immense pleasure and a profound respect, may I invite our esteemed chief guest, Dr. Shashanka Kulamarva, to deliver his inspiring address. Sir, the stage all is yours. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಮಾತು ನಾನು ಒಂದು ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ಮಾತು ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತ ಅದು ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ, ಏನು ಅದನ್ನೇ ಇಂದಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ. ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋವೆಲ್ ಇದೆ. ಅದು 2017ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಿರಾಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಇಬ್ಬರು ಆಥರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ನೀವು ಓದಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಓದಿ. ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಟು ಲಿವ್, ಯಾಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ. ಪದದ ಅರ್ಥ ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಟು ಲಿವ್, ಯಾಕೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಕಿಗಾಯಿ ಪದದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು 4 ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಲವ್. ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗುಡ್ ಅಟ್, ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಯು ಗೆಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್. ಈ 4 ಅಂಶಗಳ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಈ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆ 4 ಸರ್ಕಲ್ಗಳ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇಕಿಗಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಇಕಿಗಾಯಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಇಕಿಗಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಪನೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ ಈಗ ದ ರೀಸನ್ ಟು ಲಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೀಸನ್ ಟು ಲಿವ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವೇ ಟು ಲಿವ್ your life longer or longevity. It's a step towards longevity. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 71 ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 86-87. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಒಕಿನಾವಾ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಕಿನಾವಾ ಅಂತ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಇದೆ, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಒಕಿನಾವಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಶತಾಯುಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟನರೀಸ್. 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕಿದವರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸರಾಸರಿ
ಆಯುಷ್ಯ 94-95 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಇಕಿಗಾಯ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನೇ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇದು 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ಇಕಿಗಾಯಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನು ಈ ಇಕಿಗಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಂತೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಆಗ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು. CETಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು. ಮೈಸೂರಿನ JC ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. VMware ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್, ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್, ಆಲ್ ಗುಡ್. What the society needs, of course, but the other point, what you love, that was still not satisfied. So ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಗಣಿತದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಶೋಧನೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ BMath ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ISI ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಜಾಬಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು IIT ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇಕಿಗಾಯಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಡುವುದು ನನಗೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೇಳುವವರು ಕೂಡ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋದರೆ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಾಗ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಳುವವರು ಏನೇ ಹೇಳಿ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಇಕಿಗಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಾದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಇಕಿಗಾಯಿಯ ಗುರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಕಿಗಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಬಹುದು, ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೈಡಂಡ್. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಂದವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ತು, ಕೆಲವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಂ ಕೇಳುತ್ತಂ, ಕೆಲವಂ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂ ನೋಡುತ್ತಂ, ಕೆಲವಂ ಸಜ್ಜನ ಸಂಘದಿಂದಲರಿಯಲ್ ಸರ್ವಜ್ಞನಪ್ಪಂ ನರಂ, ಫಲವಂ ಪಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವೈ ಹರಹರ ಶ್ರೀಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಇದು ಅದೇ ಕೆಲವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಓದಿ, ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದನ್ನು ಓದಿ, ಅದರ ನಂತರ ಬಂದರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, AI ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ AI ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ AI ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಎಐಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. AI ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. AI ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಇಕಿಗಾಯಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಸಹಜ. ಅದು ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು, ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದೇನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನಾವು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ತಪ್ಪು. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಹಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತ್ಯಜೇತ್ ಸುಖಂ, ಸುಖಾರ್ಥಿ ತ್ಯಜೇತ್ ವಿದ್ಯಾ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸತನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಖ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವ ದಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ, ಇಕಿಗಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಾವೇ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು. ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಇಕಿಗಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ವ್ಯರ್ಥವು ಸತ್ವದ ಮುಂದುಪಕರಣವು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಉಪಕರಣವು ವ್ಯರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಏನೇ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಕೃತಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾಪನೀಸ್ ಪ್ರವರ್ಬ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಹೂ ಮಾರುವವನಿಗೆ ಹೂ ಮಾರುವುದೇ ಇಕಿಗಾಯಿ. ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸಾಧನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸತೀಶಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸುಮಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು. ಏನೇ ಆದರೂ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಹೊಸತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೊಸತರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಅವಶ್ಯಕ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋರಾಗಳಿದೆ. ಈ ಫೋರಾಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡ್ತೇನೆ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ತೇನೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೇನೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ದಿನ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡ್ತೇನೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ದಿವಸ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ತೇನೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋದಷ್ಟು ತುಂಬ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ದೈಹಿಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನೀವು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ
ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಬರೀ ಅವರಿಂದ ಪಾಠವನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿನ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇರುವ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ನಮ್ಮ SDMನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುವ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದು, ಎಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋರು ತುಂಬ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಇರ್ತದೆ, 3 ಇರ್ತದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 1000 ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಬದಲಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಿಸು ಸಾಕು. ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಹುಲ್ಲಾಗು ಅಂದರೆ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟೋ ಆಕಳುಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮೇದು ಹೋಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಇತರರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡು, ಮನೆಗೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗೆ ಇರು. ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿಸುರಿಯೇ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಳೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದ್ರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲಾಗಿಸಬೇಕು. ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಕೆಲಸದಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಯಾವುದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆಯೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಲಾಗಿಸಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೋ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಕಿಗಾಯಿಯ 3ನೇ ಅಂಶ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಕಿಗಾಯಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಕಿಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ, ಇಕಿಗಾಯಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ, ಪರಮೋದ್ದೇಶ. ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ. ತುಂಬ ಚಂದ. SDMನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಂತೂ ನಿಮಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. Have truly enlightened and motivated us, sir. We are deeply honored by your valuable guidance. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು.
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ STM ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸರ್ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕಯೋಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಪಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ್ ಕುಳಮರ್ವರವರೇ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕುಳಮರ್ವರವರೇ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಯದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ್ ಕುಳಮರ್ವ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ನಾವೇನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು, ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 54 ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 9 ಜನ PG ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 9 ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 60ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಏನೋ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿರುವ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಈಗ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೇಳಿರೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಕೇಳಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅದು ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಯುನೀಕ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರುಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇತರ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಇದುವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನೇ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಶಸ್ಸು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಲೇಜಿನ 3 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫನ್ನೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದೆ, ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 2005ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ನ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ 2010ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. 2 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ 7 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅವರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಆವಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದ ನಂತರ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಆವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ A++ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮಗೆ A++ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಮಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ 2030ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ A++ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರೇಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು.
54 ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, 12 ಫೋರಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1965ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ. ಅವಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ. 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನೃತ್ಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ 8ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರ ಜೀವವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಭರತನಾಟ್ಯ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು, ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ 1981ರಲ್ಲಿ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಭೀಕರ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಾಯ ಆಯಿತು. ಮೆಡ್ರಾಸಿನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆದರು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವಳ ಜೀವಾಳವೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 8ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಜೀವಾಳಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ ಕಾಲಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಕೃತಕ ಕಾಲನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕೃತಕ ಕಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು, ಸತತವಾಗಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ನನ್ನ ಜೀವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ವರ್ಷ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದರು. ಅವರಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಧಾ ಚಂದ್ರನ್. ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, 60 ವರ್ಷ. ಇವತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುಧಾ ಚಂದ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಏನು, ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಕೃತಕ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಅವರು ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು, ನಾನೇನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗುರಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲದು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಜ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದುವೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾದರಿ ಕಾಲೇಜು, ಈ ವರ್ಷ ಮಾದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ,
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಅವರು ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಯುತ ನಟರಾಜ್ ಅವರು, PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು, ಮತ್ತು ತಂಡದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ, ತರಗತಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕ್ಷಣದ ತನಕ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಫೋಟೋ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ತೃತೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Our today's chief guest, Dr. Shashanka Kulamarva. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ಮೋರಸ್ ಇವರಿಂದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಅ ಜೆಂಟಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇಕ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಯಕತ್ವದ ದಾರಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶ್ರೀ ಡಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು 1966ರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾರ್ಥಕ 60ನೇ ವರ್ಷ. ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ SDM ಕಾಲೇಜು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೋರಾ ಎಂಬುದರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೋರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ದೀವಿಗೆ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, SDME ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಜಿರೆ. ಸರ್,
ತಮಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ ಕುಳಮರ್ವ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು SDM ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಹಾದಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜಕರು, ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾರರ್ಸ್ಗಳು, CR, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಸ್ ಇದೆ. ಆ ರೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಫೋರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗಳು, ಡೀನ್ಗಳು, HODಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಸರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕುಳಮರ್ವ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೋರಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಕ್ಷತಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ರತಾ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ SDM ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ ಸ್ಟಾಫ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾಷೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾವಂಗರ ಕನಸು ಇದು. ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೊಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಏನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕನಸು 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಏನು ನಿಮಿಷವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ನೋವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೂಡ ಭೂಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಾಲೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಅನ್ನಗ್ಲೆ ಮೂರು ಬಾರಿ. ವಾವ್ ವಾವ್ ವಾವ್, ಎಂಥ ವೆರೈಟಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಸದಾ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ. ತುರ್ತು
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳವರೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಸಿಯಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಎಸಿಜಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 24x7 ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್, ಒಳರೋಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರರೋಗಿ ಸೇವೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡ್, ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ನೆಬ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಸಿ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. 08256234131 ಅಥವಾ 9480953331 ಅಥವಾ 9448548731. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ವಾವ್ ವಾವ್ ವಾವ್, ಎಂಥ ವೆರೈಟಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಸದಾ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಬೆನಕಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. 130 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿರುವ ಬೆನಕಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ರೋಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ NABHನಿಂದ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಸಂಪನ್ನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, 24x7 ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಫಾರ್ಮಸಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಗಾತಿ ಬೆನಕಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಉಜಿರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08256236742. ಬೆನಕಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ 27 ವರ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೈಕೆಯ ಭರವಸೆ.